വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. കോലാറിൽ അദാനി വിഷയം ഉയർത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അദാനി എന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയുടെ ചിഹ്നമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അയോഗ്യനാക്കിയാലും ജയിലിലടച്ചാലും ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും. കേന്ദ്രവും ബിജെപിയും തന്നെ ഭയക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി. हजारों करोड़ रुपए अदानी जी जैसी कंपनियों को दे सकते हो तो हम गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को पैसा दे सकते हैं। हम दिल भर के कर्नाटक के गरीबों की मदद करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या काम किया? 40% कमीशन खाया। जो भी इन्होंने किया 40% कमीशन इन्होंने लिया। जब मैंने अदानी जी के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, पहले मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। पहली बार इतिहास में सरकार ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। आमतौर से ऑपोजिशन पार्लियामेंट को रोकती है। पहली बार इतिहास में बीजेपी की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने पार्लियामेंट को रोका। वो नहीं चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में अदानी जी की बात रखूं। वो डरते हैं, ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट से मुझे हटाकर, धमकाकर डरा देंगे। मैं नहीं डरता इनसे, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूं। मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। കർണാടകയിലെ ബിജെപി അഴിമതികൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 40% കമ്മീഷൻ സർക്കാരാണ് കർണാടകയിലേത്. 40% കമ്മീഷനിൽ നിന്നുള്ള തുക കൊണ്ട് കർണാടകയിലെ സർക്കാരിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो 40% कमीशन वाले पैसे से सरकार को तोड़ने की कोशिश करें। जो पैसा आपसे चोरी किया उसी का प्रयोग करके फिर से आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात, कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को जीतनी चाहिए। इनको कोई भ्रष्टाचार का मौका नहीं देना है। का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं, आप निकलिए, जनता के बीच में जाइए और 150 सीटें यहां जितवाइए। धन्यवाद। ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും രാഹുൽ കോലാറിൽ മറുപടി നൽകി. 2011 ജാതി സെൻസസ് പുറത്തുവിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. ഇതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ കേന്ദ്രം വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. कि मैंने ओबीसी का अपमान किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए।
और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। കോലാറിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ രാഹുൽ അല്പസമയത്തിനകം ജയനഗറിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുമായും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുമായും സംവദിക്കും. പിന്നീട് ബംഗളൂരുവിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്മാരക ഭവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കർണാടകത്തിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറും പാർട്ടി വിട്ടു. എംഎൽഎ സ്ഥാനവും പാർട്ടി അംഗത്വവും ഷെട്ടാർ രാജിവെച്ചു. ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിനെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഹുബള്ളിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന് ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപി നേതാവും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ലക്ഷ്മൺ സവദി കോൺഗ്രസിലെത്തിയിരുന്നു. ബിജെപിയിൽ നിന്ന് സവദിക്ക് ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖനാണ് ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ. ഇന്നലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ഉൾപ്പെടെ ഷെട്ടാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടെത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയില്ല. ഭാവി തീരുമാനം എന്തെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് ഷെട്ടാറിന്റെ പ്രതികരണം. Because senior leader, how to make treatment, ill treatment, last so many months and so many years, what they treated me, it is a humiliation to the senior leader. So I suffered a lot. And it is all in my political career. This is a bad times. I will say last 3-4 months it is a bad times. So the ill treatment and humiliation that created me a lot of hurt to me. എന്നാൽ ലക്ഷ്മൺ സാവദിക്കും ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിനും കർണാടകത്തിലെ ജനം മാപ്പ് നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ പ്രതികരണം. Reply for their actions. People of Karnataka will not forgive Jagdish Shettar and Lakshman Saudi. Now it is too early to comment anything. I will go around in the state. I will go to their constituency also. What actually happened, what are all the promises we have given to them, why they have left the party, I am going to explain to the people of that area. I have got 100% confidence they will convince about our arguments. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഡൽഹിയിലെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് 11:15 ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചത്. രാജ്ഘട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷമാണ് കെജ്രിവാൾ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ബിജെപി സമ്മർദ്ദമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പിന്നിലെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നും സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കെജ്രിവാളിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എഎപി പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എഎപി നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. पीछे भैया ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സുഡാനിലെ സംഘർഷത്തിനിടെ കണ്ണൂർ ആലക്കോട് നെല്ലിപ്പാറ സ്വദേശി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. വിമുക്തഭടനായ ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിനുള്ളിൽ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ആൽബർട്ടിന് വെടിയേറ്റത്. ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ 11ാം നിലയിൽ വെച്ചാണ് വെടിയേറ്റത്. സംഘർഷം തുടരുന്നതിനാൽ മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വെടിയേൽക്കുമ്പോൾ ആൽബർട്ടിന്റെ ഭാര്യയും മകളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. അവധിക്ക് സുഡാനിലെത്തിയതാണിവർ. സുഡാനിലെ ദാൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ആൽബർട്ട്. ആൽബർട്ടിന്റെ മകൻ കാനഡയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരോട് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാൻ എംബസി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആൽബർട്ടിന്റെ കുടുംബത്തിന് സുഡാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ആൽബർട്ടിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുധാകരൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകി. സുഡാനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭീതിതമാണെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിന്റെ സുഹൃത്ത് രമേശ് ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. പുറത്ത് വെടിവെപ്പ് തുടരുകയാണ്. ആൽബർട്ടിന്റെ ഭൌതിക ശരീരം എപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാകുമെന്നത് നിശ്ചയമില്ല. വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭയന്നു കഴിയുകയാണെന്നും രമേശ് ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല, എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്തിരിക്കുകയാണ്. റോഡില് നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോസും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കെറിയാണ്. പല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലേക്കും ഇതേപോലെ ബുള്ളറ്റ്സ് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. 2 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് പാക്കപ്പ് ആണ്. ആസ് ഓഫ് നൗ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കേട്ടാറുള്ളത്. കാരണം അങ്ങോട്ട് ആംബുലൻസിനോ ഒന്നിനോ വണ്ടികൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡാ. ഒരു മലയാളി ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഇവര് 11th ഫ്ലോറിലാണ്. ഇത് താഴെ ഏതൊരു ഫ്ലോറിൽ അവര് താമസിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതല്ല, വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാ കേട്ടത്.
എംബസി എല്ലാം ശ്രമിച്ചു, അവരെ കൊണ്ട് ആകാവുന്നതൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംബസിയുടെ നല്ല സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാം ക്ലോസ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവര് പാവങ്ങൾ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, എല്ലാ ബ്രിഡ്ജസും ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട്. ആർക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. എല്ലായിടത്തും ഫയറിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വെടിവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല, എല്ലാ എയർപോർട്ട്സും ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇവാക്യുവേഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. US എംബസി വരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങള് wherever you are stay there എന്ന് പറഞ്ഞു. വി കനോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്തിരിക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു ബി ആസ് സേഫ് ആസ് പോസിബിൾ. അതേ പറ്റുള്ളൂ. ദുബായ് ദേര നൈഫ് റിഡ്ജ് മുറാറിലെ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ 2 മലയാളികളടക്കം 16 പേർ മരിച്ചു. 9 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മലപ്പുറം വേങ്ങര കാലങ്ങാടൻ റിജേഷ്, ഭാര്യ ജിഷി എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികൾ. ട്രാവൽസ് ജീവനക്കാരനാണ് റിജേഷ്, സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് ജിഷി. മൃതദേഹങ്ങൾ ദുബായ് പോലീസ് മോർച്ചറിയിലാണ്. ദേര ഫിർജ് മുറാറിലെ കെട്ടിടത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞാണ് സംഭവം. 5 നില കെട്ടിടത്തിൽ 4ാം നിലയിലാണ് തീപിടിച്ചത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അടുത്ത മുറിയിലെ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് റിജേഷിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പുക പടരുകയായിരുന്നു. പുക ശ്വസിച്ചാണ് ഇവരുടെ മരണം. മുക്കത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാർ കത്തി നശിച്ചു. കുറ്റിപ്പാല അങ്ങാടിക്ക് സമീപമാണ് കാർ കത്തിയത്. കാറിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്നത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി. മലയമ്മ സ്വദേശി സതീഷിന്റെ കാറാണ് കത്തിയത്. മുക്കം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീയണച്ചു. വർക്കല ഇടവയിൽ വാർത്തകളിലേക്ക്. ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായുള്ള BJP നയതന്ത്രത്തിന് മറുപടി നൽകാനിറങ്ങിയ കോൺഗ്രസിൽ തമ്മിൽ പോര്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് KC ജോസഫിന്റെ കത്തിലെ പരാമർശത്തെ അപക്കുമെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ K സുധാകരൻ വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് എ ഗ്രൂപ്പ്. താൻ അപക്കുമായ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കുത്തിത്തിരിപ്പ് പരാമർശം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുമാണ് KC ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം. ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ BJP നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മറുതന്ത്രവുമായി കോൺഗ്രസ് എത്തുന്നത്. BJP നടപടി അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വരും മുന്നേ മറുതന്ത്രം മെനഞ്ഞ കോൺഗ്രസിൽ തമ്മിലടി തുടങ്ങി. BJPയുടെ നീക്കം ചെറുക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും KC ജോസഫ് നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ആ കത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ സുധാകരന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു മതേതരത്വ രാഷ്ട്രം ഇന്ത്യ അല്ല, ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. അതവർക്കറിയാം, തിരിച്ചറിവുള്ളവരാണവർ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കോൺഗ്രസ്, ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. തലശ്ശേരി ബിഷപ്പുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പരാമർശം. ഇത് എ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ അപക്വമായ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് KC ജോസഫിന്റെ മറുപടി. എന്തുകൊണ്ട് KPCC പ്രസിഡന്റിന് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നറിയില്ല. സമീപകാലത്തുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ സമുദായ നേതാക്കന്മാരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതേതരന്മാരോടുമുള്ള ബന്ധം കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കണം, അവരുമായി സംസാരിക്കണം, അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കണം, അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാവണം ഞാൻ പറയാനിടയായത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്താണ് അത് അവർക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. K മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്കും സുധാകരന്റെ നിലപാടിനോട് എതിർപ്പുണ്ട്. 20-നാണ് KPCC രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം ചേരുക. അതേസമയം വോട്ട് ചോർന്നു പോകുമെന്നുള്ള ഭയമാണ് കോൺഗ്രസിനെന്നാണ് CPM വിമർശനം. മറ്റിടങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് മറയ്ക്കാനാണ് BJP ശ്രമമെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ. ക്രിസ്തീയ ജനവിഭാഗത്തിനെതിരായി വലിയ കടന്നാക്രമം നടക്കുക. ആ കടന്നാക്രമം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ല, അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മൂടി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമിൻ്റെ വീട് കയറാൻ പോവാണ്, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിൻ്റെ വീട് കയറാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം.
തിരുവമ്പാടി അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് പാലാഴി സ്വദേശികളായ അശ്വിൻ കൃഷ്ണ, അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മുങ്ങി മരിച്ചത്. കുട്ടികൾ മുങ്ങിയപ്പോൾ രക്ഷിക്കാനായി ചാടിയ 3 പേരും മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ഇവരെ ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്ത് തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇരുവരും മരിച്ചിരുന്നു.